So, good morning everyone. Today we will edukan class actually. Today's topic is aircraft refrigeration day, regenerative air and air refrigeration system, and also the reduced ambient air refrigeration system. Okay. Already we talk about the two another types of the refrigeration system like simple aircraft system and also this bootstrap air refrigeration system. But today we are going to study another two, that is a regenerative air refrigeration system and a reduced ambient air refrigeration system. Okay. Now, in the figure actually, we can see the schematic diagram of the regenerative air refrigeration system. Okay. So, what about this regenerative air refrigeration system? Okay, everyone is going to now. Yeah, right. So regenerative air refrigeration system, the basic schematic diagram is actually the same for everyone. Okay, that is everything. The basic system is first there will be some diffuser will be there actually, and after there will be some main compressor and power turbine and a combustion chamber. These components are same in the every system, but after there will be some changes in the another components like a heat exchanger, cooling turbine, and the position of these all components are different actually. Okay, so before that, okay, so the first the ambient air. So what are the components, extra component of a regenerative air refrigeration system is there will be some regenerator actually. Here you can see there is a regenerator is occupied in there actually. Okay, and the position of this turbine and the cooling fan is in a different arrangement actually. So all these are the regenerator is there actually. That is an extra component in the regenerative air refrigeration system. Why we are using this is for giving an extra cooling of the air, which is we are going to we are going to provide this cabin an extra cooling effect we have to give. So for that actually a regenerator is we are using actually an extra cooling. Okay, now how we are going to do is actually the first in the first beginning the ampere having a high velocity which is passing through in a diffuser actually, and through there actually what happens, a ram air is produced, and that ram air is utilized for the heat exchanger. Okay, then that air, the high velocity air which is passing through this compressor, and it is again compressed, and what happens, there will be it will be a high pressure and high temperature air is passing through this channel. Okay, and then that air some of the air which is passing through this combustion chamber, and it got combusted, and then what happens, a hot product, hot and heated air gas will be there actually. That heated gas will pass through the power turbine, and some power is produced, and which is we are going to utilize in the compressor actually. Okay, again that power is utilized for the compressor, working the compressor. So why we have to heat this why need for this turbine, power turbine is for utilizing this compressor. Power turbine use actually for compressor power extra power compressor load. In the beginning we have to submit we have to give some energy, but later power turbine use the energy compressor use power കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടർബൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിനെ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ആഫ്റ്റർ ദി പവർ ടർബൈൻ ദി എയർ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ത്രൂ എ നോസിൽ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ കംപ്രസറിൽ വരുന്ന ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എയർ വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, ആൻഡ് ദെൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കൂൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ആ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എയറിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റാം എയർ, അതായത് നമ്മൾ ആംബിയന്റ് എയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റാം എയർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ റാം എയർ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ ഹീറ്റിനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ കൂളിംഗ് ഫാൻ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഡയറക്ട്ലി പാസ് ത്രൂ ദ കൂളിംഗ് ഫാൻ, ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എയർ നമ്മൾ, അതായത് ഹൈലി കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ, ആ എയറിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ലെവലിലായിരിക്കും ഈ എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എയർ വിത്ത് ഹാവിങ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, അത് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ റാം എയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഏകദേശം കുറച്ച് കൂൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന എയർ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഹാവിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ദീസ് പ്രഷേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ പ്രഷേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ദീസ് പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഈ എയറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു,
ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലുള്ള ആ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു റീജനറേറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ റീജനറേറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എയർ ഓൾറെഡി കുറച്ച് കൂൾഡ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി. അത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടർബൈനിലേക്ക്, അതായത് ഒരു കൂളിംഗ് ടർബൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഇറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ പ്രഷർ ഇസ് അഗെയിൻ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വി ഗെറ്റ് എ കോൾഡ് എയർ, അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ കിട്ടുന്നു. ആ എയറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ടു ദി റീജനറേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി കൂൾ ആയിട്ടുള്ള എയറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ റീജനറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട്, അതായത് എ പാർട്ട് ഓഫ് സം ഓഫ് ദി എയർ വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി കൂളിംഗ് ടർബൈൻ വിച്ച് ഇസ് പാസിംഗ് ത്രൂ റീജനറേറ്റർ ഫോർ കൂൾ ഡൗൺ, അഗെയിൻ കൂൾ ഡൗൺ ദിസ്, ഇതിലൂടെ വരുന്ന ഈ ഒരു നമ്മുടെ ബ്ലീഡ് എയറിനെ കുറച്ചുകൂടെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ വരുന്ന ആ ഒരു എയറിനെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു എയറിനെ, ആ ഒരു കോയിലൂടെ വരുന്ന ആ എയറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ക്യാബിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ആ എയർ ഉപയോഗിച്ച് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഈ എയറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് കളയും വീണ്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ വരുന്ന എയർ വീണ്ടും കൂൾ ഡൗൺ ആയി മാറും. ഓക്കെ, സോ വൺസ് ഇത് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൂളിംഗ് ടർബൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വരുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചും കൂടി കൂൾ ആയിട്ടുള്ള എയർ ആയിരിക്കും വരിക. വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടീഷൻ എടുത്തും കണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഇതിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്നു. സോ ക്യാബിനിലേക്ക് വരുന്ന എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വെരി കോൾഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു എയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് റീജനറേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രാം ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫസ്റ്റ് ദി ആംബിയന്റ് പ്രഷറിലുള്ള ആംബിയന്റ് പ്രഷർ വിത്ത് ഹാവിങ് എ, അതായത് ആംബിയന്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഒരു എയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അത് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു എ റാമിംഗ് എയർ ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റാം പ്രഷറിലുള്ള ആ എയർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഹൈ മെയിൻ കംപ്രസറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എന്തായി, ഒന്നുകൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഇൻക്രീസസ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ when it is passing through this heat exchanger, it becomes the temperature is decreases and the entropy is also decreases. Okay, and it reaches the fourth stage. ഈ fourth stage എത്തുന്നു. After the heat exchanger it becomes cool down, and again by using the regeneratorലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നുകൂടെ അത് കൂൾ ഡൗൺ ആവും. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നുകൂടെ കുറയുന്നു, സ്റ്റേജ് 0.5 എത്തുന്നു. അവിടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ കൂളിംഗ് ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. Again this cooling turbine is cool down this air by using this turbine expand ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ഒന്നുകൂടെ കൂൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 5 to 6 what happens, again it is cooled down, and 6 to 7 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഫ്രം ദ ക്യാബിനിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാബിനിലുള്ള ഹീറ്റിനെ ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദിസ് cabin actually. Inside the cabin ഈ എയർ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദി ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രാം. So once we will go to the various process involved in this process, in this regenerative heat system. What is actually, yes, the various processes are, first one is 1 to 2 is an isentropic ramming of ambient air actually. Okay, then second 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, isentropic compression in the main compressor ലാണ്. You can see 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2, അതായത് റാമിംഗ് ഓഫ് എയറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ഇൻ ദ മെയിൻ കംപ്രസർ ആക്ച്വലി. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് എയറിനെ, but isentropic compression മാത്രമേ പോരാ, a part of air which is bleed from this for using, yes, a part of compressed air which is we are going to give this combustion actually. Okay, ഇതിൽ നിന്ന് കാണാം, ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ എയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, a part of combustion chamberലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, and it expands, and what happens, this power turbine. Okay, ഇത് power turbine-ലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. From the power turbine what happens actually, yes, and the power turbine, what we go, power turbine is utilize giving some power, and we utilize this power turbine to run the compressor actually. Okay, now 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് റീജനറേറ്റീവ്, അതായത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. So what happens is the cooling of the air which bleed from the main compressor to the refrigeration system at a constant pressure with a primary heat exchanger ലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. Okay,
And this cooling medium എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, the stream of ramming air ആണ് ആക്ച്വലി. ഈ എയർ ramming air ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂളിംഗ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി, കൂള് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ. ഓക്കെ, then 4 to 5 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 4 to 5 എന്ന് പറയുന്നത് which is the cooling air leaving the regenerative heat exchanger. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കൂൾ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അഗെയിൻ ദിസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയറിനെ ഒന്നുകൂടെ കൂൾ ചെയ്യാണ് റീജനറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, കൂളിംഗ് ഓഫ് ദി എയർ ലീവിംഗ് ദി റീജനറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലുള്ളതാണ് ഈ റീജനറേറ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് കൂളിംഗ് ഈസ് ഒക്കേർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് the cooling medium of the portion, one of the portion is which is provided into the regenerator actually. So the cooling medium in the stream of rammed air ആണ് actually here. നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ inside this regenerator ഉപയോഗിക്കുന്നത് a part of the cold air which is coming from this cooling turbine ആണ് actually ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this cooling is occurs in the regenerator where the cooling medium is a portion of the air which is delivered by the cooling turbine actually. Okay, now 5 to 6 എന്ന് പറയുന്നത് 5 to 6 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടർബൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. an expansion of cooled compressed air due to the up to the cabin pressure. cabin pressure-ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്രയും പ്രഷറിലുള്ള ഒരു പ്രഷറിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുക, ഒരു ടർബൈൻ പ്രഷർ ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ദെൻ 6 to 7 എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ, 6 to 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റിംഗ് of the air up to a temperature of the desired cabin ആക്ച്വലി. ആ ക്യാബിനിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി. അതായത് നമ്മൾ അതിന് ഹീറ്റിനെ എടുക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. So this is all about this regenerative air refrigeration system in the working and the TS diagram. Okay, I hope you understand. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആക്ച്വലി? Any doubt in this one? ഇല്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആംബിയന്റ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്. റെഡ്യൂസ്ഡ് ആംബിയന്റ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. സോ ദിസ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ദാൻ ദി ഓർഡിനറി വൺ. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ദി ആംബിയന്റ് എയർ, ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടർബൈൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഗിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൂളിംഗ് ടർബൈനും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 2 കൂളിംഗ് ടർബൈൻ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഗിയറും കൂടെ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി എക്സ്ട്രാ കോമ്പണൻസ് ഇൻ ദി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആംബിയന്റ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ 2 രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക TS ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിയന്റ് എയർ ആണ്. ആംബിയന്റ് എയർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ഇൻസൈഡ്, ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റാംഡ് എയർ ആയി മാറുന്നു. ആ റാംഡ് എയറിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടർബൈനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ റാംഡ് എയർ ഡയറക്ട്ലി ഗോസ് ടു ഫസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടർബൈനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so a part of ram air is giving to the first cooling turbine and it is get what happens expands. So expand ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് കൂൾ ആയി മാറും. Okay, that air is utilized for the heat exchanger. അതാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ റാംഡ് എയർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. Okay, we provide this ram air directly to the heat exchanger in the earlier cases, but in this case we are just providing this first cooling turbine. Okay, so in there it expands and what happens, that cooling effect is giving to that കുറച്ചുകൂടെ കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എയറിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. Okay, so ram airന്റെ major part we will give to the main compressor actually. Okay, then from the main compressor as usual it goes to the combustion chamber and then that combustion products giving to the air expands and the hot products giving to the air, it's a power turbine, and then what happens, that power turbine produces some power and that power is utilized for the compressor actually. So this is what happens in here, same thing. Okay, so then some of the bleed air which is passing through the heat exchanger, ഇത് വരെ കോമൺ ആണ് ആക്ച്വലി, എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വരെ പോകുന്നതെല്ലാം കോമൺ ആണ്. അതായത് കംപ്രസർ, മെയിൻ കംപ്രസർ, പവർ ടർബൈൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലീഡ് എയർ ഇസ് പാസസ് ത്രൂ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അപ് ടു ഇതുവരെ എല്ലാത്തിലും ഇസ് കോമൺ ആക്ച്വലി. ബട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ചില പാർട്ടുകൾ there will be something like a changes in here actually. അതാണ് ഈ 4 എണ്ണത്തിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലീഡ് എയർ വിച്ച് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ നിന്ന് അത് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യെസ്, റാംഡ് എയർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് ഫസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടർബൈൻ ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൂൾ ഡൗൺ ആക്ച്വലി. അതിന് ആ ഒരു കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു എയറിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തോട് പാസ് ചെയ്യുന്നു. Then it is directly passed through the atmosphere actually. Okay, and what happens to this bleed air? Bleed air ഇതിനകത്തൂടെ പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? It becomes ഏകദേശം അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ലെവൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഗ്യാസിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ടു എ ടർബൈൻ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അഗെയിൻ നമ്മൾ അതിലൊരു ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ ടർബൈനിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എയറിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടു ക്യാബിനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി കൂളിംഗ് ടർബൈനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടർബൈനിൽ നിന്ന് ആ എയറിനെ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ എയർ ക്യാബിനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇവിടെ ടർബൈൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? സോ ആ എനർജിനെ നമ്മളൊരു ഗിയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടർബൈനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. സോ ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് ഓൾസോ യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ദിസ് റിഡക്ഷൻ ഗിയർ ആൻഡ് രണ്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൂളിംഗ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ഈ റിഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടർബൈൻ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കൂളിംഗ് ടർബൈനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എനർജിനെ ഈ റിഡക്ഷൻ ഗിയർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ് റെഡ്യൂസ് ആംബിയൻസ് എയർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്കീമാറ്റിക് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. പിന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, അവർ ലേറ്റ് ആയി വന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കയറി വരണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. 9:50 കയറി വന്നിട്ട് 10 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിന് 9:50 കയറി വന്നാൽ ഞാൻ ഇനി മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇനി ഞാൻ ഇതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ, ഗൂഗിൾ ഫോം ഇട്ട് തരുള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടത്തെ നമ്മുടെ TS ഡയഗ്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആംബിയൻ പ്രഷർ വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ റാം പ്രഷറിലായി മാറുന്നു. റാം പ്രഷറിന് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അഗൈൻ ദി മെയിൻ കംപ്രസറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അഗൈൻ ഇൻക്രീസസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു. അതുകൂടാതെ 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. 3 to 4 ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് ഡിക്രീസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ലെവലിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ആവുന്നത് അവിടെ തന്നെ. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടർബൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടർബൈൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പ്രഷർ വളരെയധികം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ വളരെയധികം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയർ ബ്ലീഡും വളരെയധികം ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ലെവലിൽ കുറയുന്നു ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് കാണാം. അതായത് 2 to 7 എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് 2ൽ നിന്ന് 7ലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയറിലേക്കാണ് വരുന്നത് 7 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 2 to 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ മീഡിയം ഒന്നും വരുന്നില്ല. സോ അത് വളരെയധികം ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡിക്രീസസ്. ഓക്കെ, 2 to 7 ഇവിടെ 7 വരും, 2 to 7. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ 4ൽ എത്തുന്നു. 4ൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ബ്ലേഡ് എയർ 4 to എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? 5ലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. 5 എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാബിനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ക്യാബിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ടെമ്പറേച്ചർ, അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ അബ്സർവ് ആൻഡ് 5 to 6 അഗൈൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് 5 to 6 റീച്ചസ് ആൻഡ് ദെൻ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, നമ്മൾ ആംബിയന്റ് എയറിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ this is all about this TS diagram and now we are going to study about this ഇതിന്റെ various steps. സോ സ്റ്റെപ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കോമൺ ആണ് ആക്ച്വലി. സോ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന ഐസെൻട്രോപിക് റാമിംഗ് ഓഫ് ദി ആംബിയന്റ് എയർ ആണ്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ഓഫ് ദി മെയിൻ കംപ്രസർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കാണാം, കംപ്രസറിലാണ് നേരെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് ബ്ലേഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ 3 to 4 കൂളിംഗ് ബ്ലേഡ് ഇൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ദെൻ 4 to 5 എന്ന് പറയുന്ന ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി കൂൾഡ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് കൂളിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി. Okay, isentropic expansion of cooled compressed air in the second cooling turbine up to the cabin pressure. Okay, so ഇവിടുന്ന് 4 to 5 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് കൂളിംഗ് ടർബൈൻ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കൂളിംഗ് ടർബൈൻ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ 5 to 6 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റിംഗ് അപ് ടു എയർ അപ് ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസൈഡ്. അതായത് ക്യാബിനിലേക്ക് എത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണ് വേണ്ടത്, ആ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി
6 5 to 6 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് 5 to 6 actually. Okay, so this is all about the various process involving in the reduced ambient air refrigeration system. So I hope you understand actually about this all this process and all these two different types of air regenerative air refrigeration system and also the reduced air refrigeration ambient refrigeration system. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ ഇതിൽ രണ്ടിലും സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സനുരാഗ്, ആദിത്യ, എനി ഡൗട്ട്സ്? അസ്ന, നിങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ ലിങ്കിലേക്ക് ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദിസ്. ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഫോം ഗൂഗിൾ ഫോം ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ലിങ്ക് എല്ലാവരും എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ ലിങ്ക്? ഓക്കെ, so we will see you tomorrow. Okay.